विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामां? आपणे धोरण 10 में पाठ 4 कार्बन अने तेना संयोजनों में अपर रूप में आपणे एक अपर रूप जोयुं हतुं हीरो। बरोबर छे? तमे एनी आकृति जोई हशे हीरानी, अने आपणे कीधुं हतुं के हीरो छे ए कार्बननुं अपर रूप छे अने सौथी सखतमां सखत पदार्थ छे। आजे आपणे एना गुणधर्मो जोवाना छे। तो जोईए हीराना भौतिक गुणधर्मो। 2 मार्कनो प्रश्न आपणने पूछी शकाय कि हीरो कार्बननी चतुष्फलकीय आपणे आकृति दोरी हती तमे जोई हशे। चतुष्फलकीय केवी रीते छे? आम नीचे एक अने एक ऊपर आवी जाय। बरोबर? 1 2 3 अने आ चौथो कार्बन। चतुष्फलकीय गोठवणी धरावतो होवाथी ते सौथी सखत पदार्थ छे। 1 मार्क माटेनो प्रश्न छे। सौथी सखत पदार्थ कयो छे? तो के हीरो। हीरामां कार्बननी गीच गोठवणीना कारणे तेनी घनता केवी छे? तो के वधु छे। बरोबर? सौथी वधारे घनता अत्यारे जे आपणे पदार्थ लईए छीए एनी अंदर हीरानी घनता सौथी वधारे लगभग केटली छे? तो के 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटरनो घन अथवा ग्राम गुण્યા सेंटीमीटरनी -3 घात। बरोबर? हीरामां असंख्य सहसंयोजक बंध होवाथी तेनुं गलनबिंदु खूब ज ऊंचुं छे, बहु ऊंचुं, लगभग 4203 केल्विन जेटलुं होय छे। हीरामां कार्बन परमाणु पासे एक पण मुक्त इलेक्ट्रॉन न होवाथी हीरा पासे एक पण मुक्त इलेक्ट्रॉन न होवाथी ते विद्युतनुं अवाहक छे। कारण के विद्युतनुं वाहक होवा माटे कोनी जरूर पड़े छे? तो के मुक्त इलेक्ट्रॉननी। हीरा पासे एक पण मुक्त इलेक्ट्रॉन नथी एटले विद्युतनुं अवाहक छे। हीरानो वक्रीभवनांक वधु होवाथी ते पारदर्शिता एकदम काच जेवो पारदर्शक देखाय छे ने पाणी जेवो। शुं काम? तो के एनो वक्रीभवनांक छे ई वधु छे। शुद्ध कार्बन आपणे कार्बन छे एमांथी हीरो बनावવો होय तो शुद्ध कार्बन ने अत्यंत ऊंचा दबाणे अने अत्यंत ऊंचा तापमाने लई जई अने हीराओ छे एनुं संश्लेषण आपणे करी शकीए छीए। आ संश्लेषित हीरा छे ए कुदरती हीरा करता प्रमाणमां केवा छे? नाना छे। बरोबर? तो कुदरती रीते बन्या छे, नानाय होय मोटाय होय। बरोबर? पण आ ऊंचा दबाणे अने तापमाने जो शुद्ध कार्बनमांथी तमे हीरो बनावो तो ए कदमां केवो हशे? नानो हशे। परंतु सरलताथी अलग करी शकाता नथी कारण के एमांय बंध तो आज बन्या हशे, चतुष्फलकीय ज गोठवणी हशे एटले एने अलग करी शकाय नहीं। बरोबर? हवे आपणे जोईए छीए बीजुं स्वरूप ग्रेफाइट। कार्बननुं बीजुं अपर स्वरूप ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइटनुं बंधारण जोईए तो ग्रेफाइटमां कार्बननो प्रत्येक परमाणु कार्बनना अन्य 3 परमाणु आ याद राखजो। हीरामां 4 कार्बन परमाणु हता, आमां 3 कार्बन परमाणु साथे ए समान स्तरमां जोड़ाय छे। हमणां आपणे आकृति जोशुं એટલે खबर पड़शे। बरोबर? समान स्तरमां बंध बनावीने षटकोणीय केवी गोठवणी छे? षटकोणीय આવી રીતે 1 2 3 4 5 અને 6 માળખું આપે છે। આ બંધો પૈકી એક દ્વિબંધ હોય છે કારણ કે એની સંયોજકતા પૂરી નથી થતી કારણ કે 3 જ કાર્બન પરમાણુ છે ને એની સાથે જોડાણમાં એટલે એક સંયોજકતા બાકી રહે તો ત્યાં એક દ્વિબંધ હોય છે। તેથી કાર્બનની સંયોજકતા સંતોષાય છે। બરાબર? કાર્બન પોતાની સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે શું કરશે? 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય એમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યાએ દ્વિબંધ કરશે। एक स्तर बीजू स्तर एम अनेक स्तरोथी बनता षटकोणीय माळखा द्वारा ग्रेफाइटनुं बंधारण रचाय छे। बरोबर? हवे तमे पेन्सिलनी लीड छे तमारी एनाथी लखो छो तो ए आम घसाती जाय छे ने ए आ बंधारण छे। एकनी उपर बीजू, बीजानी उपर त्रीजू, त्रीजानी उपर चौथुं एम अनेक स्तरोथी आ ग्रेफाइट छे एनुं बंधारण होय अने जुओ वच्चे जग्या छे एटले शुं थाय? चीकणुं छे, एकबीजा उपर सरकी शके। आ बधा बंध छे एनी साथे जोडाणमां तो आ 1 2 3 कार्बन छे एनी साथे एक कार्बन साथे बीजा 3 कार्बन जोडाणा होय पण अहींया शुं थाय? एक द्विबंध होय छे। हमणां आपणे बाजुनी आकृतिमां जोशुं एवी रीते अहींया जो अहींया एक खाली रही जाय छे ने एनुं कारण ए छे કે ગ્રેફાઇટમાં એક કાર્બન પરમાણુ બીજા અન્ય 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય છે
એમાં એની સંયોજકતા અધૂરી રહે તો શું કરે, એ પોતે દ્વિબંધથી કોઈ પણ એક જગ્યાએ જોડાઈ જાય. તો આ રીતે કાર્બન છે એ ગ્રેફાઇટ એનું જે આપણે અપરરૂપ કહીએ છીએ એના અનેક સ્તર ગોઠવાય છે. બરાબર. હવે જુઓ આ એ જ ગોઠવણી અહીંયા મૂકી છે. બરાબર. આ કાર્બન છે 1 2 3 4 5 અને 6. તો જો અહીંયા એક દ્વિબંધ આવ્યો, અહીંયા એક દ્વિબંધ આવ્યો, અહીંયા એક દ્વિબંધ, અહીંયા એક દ્વિબંધ, તમે ગમે ત્યાં મૂકી શકો. પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે સામ સામે મૂકવાનું નથી, એટલે બાજુ બાજુમાં મૂકવાનું નથી. એકાંતરે તમે મૂકી શકો. બરાબર. નહીંતર શું થાય, સંયોજકતા છે એ વધી જશે. એટલે એક બંધ મૂક્યો પછી એક જગ્યા અહીંયા છોડો, કાં એક જગ્યા અહીંયા છોડો ને પછી એક મૂકી શકો. બરાબર. તો ગ્રેફાઇટની અંદર શું થાય, એક કાર્બન પરમાણુ અન્ય 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય સહસંયોજક બંધથી, એમાં એક દ્વિબંધ હોય છે. હવે જોઈએ ગ્રેફાઇટના ભૌતિક ગુણધર્મો. તો ગ્રેફાઇટ કેવો છે, તો કે લીસો અને ચીકણો છે. કીધું ને આપણે લખતા હોઈએ પેન્સિલથી તો એ ઘસાતી જાય, ખલાસ થઈ જાય છે. એનું કારણ આ છે, ગ્રેફાઇટની ઘનતા હીરા કરતાં ઓછી છે. કેટલી છે, લગભગ 2.22 ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટરનો ઘન. બરાબર. ગ્રેફાઇટમાં કાર્બનના 4 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન પૈકી 1 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત છે. તેથી શું થાય, તે વિદ્યુતનું અને ઉષ્માનું સુવાહક છે. તમને ખબર જ હશે, આપણે સેલ જે વાપરીએ છીએ એમાંથી કાર્બનનો સળિયો નીકળે છે ને, એ શું છે, કાર્બન જ છે. પણ એ ગ્રેફાઇટ છે એની અંદર 1 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી તે ઉષ્મા અને વિદ્યુતનું સુવાહક બની જાય છે. તો આ રીતે આપણે હીરાના ભૌતિક ગુણધર્મ જોયા, ગ્રેફાઇટનું બંધારણ જોયું અને ગ્રેફાઇટના ભૌતિક ગુણધર્મ જોયા. બરાબર. આકૃતિમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું ખાસ. બરાબર. કે આ એકની ઉપર એક, એકની ઉપર એક એમ સ્તર હોય, જ્યારે હીરાની અંદર શું હોય, ગીચ ગોઠવણી હોય એકદમ. એક પણ કાર્બન પરમાણુ છે એ ક્યાંય મુક્ત હશે નહીં. એટલે શું થાય, એની ગોઠવણી એકદમ મજબૂત થઈ જાય. જ્યારે ગ્રેફાઇટમાં શું હોય, એક સ્તર, એની નીચે બીજું સ્તર, એની નીચે ત્રીજું સ્તર, એની નીચે ત્રીજું સ્તર, પણ એક કાર્બન પરમાણુ અન્ય 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાય છે. એટલે એમાં એક બંધ છે એ ઘટે છે, એટલે કે સંયોજકતા ઓછી થાય છે. તો એ ત્યાં દ્વિબંધ હશે. એટલે શું થાય, એ ચીકણો અને લીસો થઈ જાય, એટલે સરકી શકે. જેમ તાપમાન વધે એમ ગ્રેફાઇટ છે એ લીસો અને ચીકણો થતો જાય. એટલે મોટા મોટા મશીનરો છે, મશીન હોય એની અંદર ઊંઝણ માટે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો હીરાનું બંધારણ અને હીરાના ભૌતિક ગુણધર્મ તમે વાંચ્યા હશે. હવે આપણે ગ્રેફાઇટ છે એનું બંધારણ અને એના ભૌતિક ગુણધર્મ છે એ તૈયાર કરવાના રહેશે. બરાબર. એટલે શું થાય, 2 માર્કના પ્રશ્ન જો આની અંદરથી નીકળે તો તમારે સહેલાઈથી તમે લખી શકો. અને જેટલું આપણે અંડરલાઈન કર્યું છે એ બધા 1-1 માર્કના પ્રશ્ન છે. તો 1-1 માર્કના પ્રશ્ન પણ આની અંદરથી આવી શકે. બરાબર. તો વ્યવસ્થિત વાંચી અને તૈયાર કરજો. આની પછીનો જે ટોપિક છે આપણો એ ફુલરિનનો છે, જે તમારા માટે નવું છે. પણ જૂના કોર્સની અંદર પહેલો પાઠ હતો નેનો ટેકનોલોજીનો પરિચય, એની અંદર ફુલરિનની રચના આપતા. કારણ કે એ નેનો ટેકનોલોજી ઉપર જ આધારિત હતો આખો પાઠ. એટલે એનું બંધારણ છે એ પણ આપણે દોરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. બરાબર. તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે ફુલરિન છે એનું બંધારણ આપણે જોવાનું છે. બરાબર. છેલ્લે આપણે ગ્રેફાઇટનું બંધારણ જોયું હતું. હવે આપણે ફુલરિનનું બંધારણ જોઈએ. તો ફુલરિન્સ કાર્બનના અપરૂપોમાંનો એક અન્ય વર્ગ રચે છે. આ નવું છે. સૌ પ્રથમ ફુલરિનની ઓળખ જે થઈ હતી એ કાર્બન 60 એટલે કાર્બનના 60 પરમાણુ જોડાય અને એક ફૂટબોલના દડા જેવી રચના બનાવતા હતા, જેની અંદર ષટકોણીય અને પંચકોણીય આકાર તમને દેખાય. ફૂટબોલનો દડો તમે જુઓ તો એમાં તમને ઓલા ખાના જેવું દેખાય છે ને, પંચકોણ ને ષષ્ટકોણ, એવી રીતે. તો C60 ફૂટબોલના આકારની કાર્બન પરમાણુઓની ગોઠવણી ધરાવે છે. હવે આ ફુલરિન છે એ સૌ પ્રથમ શોધ કરનાર, બનાવનાર જે હતા એ અમેરિકાના એક આર્કિટેક્ચર હતા બકમિસ્ટર ફુલર. એણે સૌ પ્રથમ એક જીઓડેઝિક ડોમ બનાવ્યો હતો, ઘુમ્મટ આકારનો ગુંબજ. એની અંદર એણે આવી ગોઠવણી કરી અને વિચાર્યું કે આ ફુલરિન છે એની ગોઠવણી આવી હોઈ શકે.
તે અમેરિકન આર્કિટેક્ચર બકમિસ્ટર ફુલર, વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે, દ્વારા ડિઝાઇન કરેલ જીઓડેઝિક ડોમ અથવા ગુંબજ જે આવે છે ને ઘુમ્મટ આકારનું, તે જેવો દેખાય છે, તેથી આ અણુનું નામ છે એ ફુલરીન. વૈજ્ઞાનિકના નામ ઉપરથી નામ રાખવામાં આવ્યું છે ફુલરીન. આમાં શું હોય તમને જો ષષ્ઠકોણ દેખાશે અને પંચકોણ આકાર પણ દેખાશે. ત્યાર પછી એ આકૃતિની બહુ જરૂર નથી, આપણે ખાલી માહિતી બહુ અગત્યની છે, બરાબર. તો આ ફુલરીન છે એ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો. હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આ બંધ છે એ કેવી રીતે બનતા હશે જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુ વચ્ચે. આપણે એકને એક તત્વના પરમાણુ વચ્ચે જોયા, પછી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પાણીનો અણુ જોયો, એમોનિયાની અંદર નાઇટ્રોજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે જોઈએ. પણ હવે એવો જ પ્રશ્ન છે ઇલેક્ટ્રોનની બિંદુ નિરૂપણ રચના. તો જુઓ, એક બે પ્રશ્ન લઈએ છીએ આપણે, બરાબર. જુઓ, CO2 સૂત્ર ધરાવતા કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ શું હશે? સાવ સહેલો પ્રશ્ન, 2 માર્ક. કાર્બન અને ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને ખબર જ છે, એ કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે, તેથી એની પહેલી કક્ષા K છે એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ને છેલ્લી કક્ષા L છે એમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. એટલે એને પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરવા અને નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે એને 4 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે, બરાબર ને? એ ભાગીદારી કરે છે. એવી જ રીતે ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ તો K એટલે પહેલી કક્ષામાં 2 અને છેલ્લી L કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન. એને પોતાનું અષ્ટક પૂરું કરવા માટે 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડશે અને તે નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. તો જોઈએ આપણે CO2નું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ, બરાબર. જુઓ, આ ઓક્સિજન છે એનો પરમાણુ છે, એની પાસે છેલ્લી કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હતા, એ આપણે જોડમાં અહીંયા ગોઠવા છે. એવી રીતે કાર્બન છે એની છેલ્લી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, એ આપણે મીંડા વડે દેખાડ્યા છે. ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોન ચોકડી વડે દેખાડ્યા છે. બેના સરખા નહીં રાખવાના, ગમે એકને ચોકડી આપો તો એકને ટપકા સ્વરૂપે દર્શાવી દો. હવે CO2 એટલે કાર્બનની સાથે ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ જોડાય છે ને, એટલે એક ઓક્સિજન હજી અહીંયા ગોઠવો છે, એમાંય છેલ્લી કક્ષામાં જે 6 ઇલેક્ટ્રોન હતા એ ગોઠવી દીધા, બરાબર. ચાલો, હવે શું થાય છે એ જુઓ. કાંઈ કરવાનું નહીં, આ વત્તાની નિશાની કાઢી અને બાજુમાં મૂકી દેવાનું. હવે જુઓ જી, આની પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે તો અષ્ટક માટે કેટલા ઘટે? તો કે 2. તો એ આ 2 ઇલેક્ટ્રોન સાથે ભાગીદારી કરશે એટલે આનું અષ્ટક પૂરું થઈ જાય. એવી જ રીતે આ ઓક્સિજન છે એની છેલ્લી કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, એને અષ્ટક પૂરું કરવા માટે 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર પડે. તો આ 6 અને આના 2 એની સાથે ભાગીદારી કરી અને 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા કરશે. હવે કાર્બનને પૂરું કરવાનું છે, તો એની છેલ્લી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 2 આ બાજુથી ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોન ને 2 આ બાજુથી ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને પોતાનું અષ્ટક છે એ પૂરું કરશે. જુઓ, આની અંદર 1 2 3 4 5 6 આ ઓક્સિજનના પોતાના, આ 2 છે એ કાર્બનના, 8 થઈ ગયા. એવી જ રીતે અહીંયા 1 2 3 4 5 6 ઓક્સિજનના પોતાના, 7 અને 8 કાર્બનના. હવે કાર્બનને અષ્ટક પૂરું કરવાનું છે, તો કે આ વચ્ચેનું સર્કલ જોવાનું છે. એની પાસે 4 હતા, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. હવે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી બની આ વચ્ચે, ત્યાં કેટલી જોડ છે ઇલેક્ટ્રોનની એ જોવાનું છે. તો કે અહીંયા 2 જોડ છે, અહીંયા 2 જોડ છે, એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે કાર્બન અને ઓક્સિજન બંને બાજુ જોડાય છે, ત્યાં દ્વિબંધ છે, બરોબર. જો કાર્બન દ્વિબંધ O, અહીંયા દ્વિબંધ O, અને આ રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સૂત્ર છે એ તૈયાર થાય છે, બરોબર. એવો જ પ્રશ્ન સલ્ફરનો છે. જુઓ, સલ્ફરના 8 પરમાણુઓથી બનેલ સલ્ફર અણુનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ શું થશે? હવે સલ્ફર છે એ ચક્રીય રચના બનાવે છે, કારણ કે એની પાસે 8 પરમાણુ છે, બરોબર. અને સલ્ફર છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને ખબર જ છે. સલ્ફરનો પરમાણુ ક્રમાંક 16 છે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? તો કે પહેલી કક્ષા K ની અંદર 2, બીજી કક્ષા L ની અંદર 8 અને છેલ્લી કક્ષા M ની અંદર 6. અષ્ટક માટે કેટલા ઘટે છે? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ રીતે સલ્ફર છે એ ગોઠવાઈ જાય. જુઓ, આ 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5, આ 6, આ 7,
અને 8. બધાયની છેલ્લી કક્ષામાં જે 6 ઇલેક્ટ્રોન છે એ ગોઠવી દેવાના. પછી આ બાજુય ભાગીદારી છે, આ બાજુય ભાગીદારી છે. જુઓ, દાખલા તરીકે આ સલ્ફર આપણે લઈએ તો એની પાસે 1 2 3 4 5 6 તો છે જ. હવે એણે જો આ બાજુ ભાગીદારી કરી એટલે 7 અને 8. આનું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. હવે આની વાત કરો, આ સલ્ફરની, તો એની પાસે 1 2 3 4 5 6. એણે આ સલ્ફર સાથે ભાગીદારી કરી 7 અને 8, એટલે એનું અષ્ટકય પૂરું થયું. હવે આ સલ્ફરનું જુઓ તો એની પાસે 1 2 3 4 5 6. એણે અહીંયા ભાગીદારી કરી તો 7 અને 8, બરાબર છે. એવી જ રીતે આ સલ્ફર 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એ કરતા જશે અને બંધારણ છે એ તૈયાર થાય. તો સલ્ફરનો આકાર છે એ મુગટ જેવો છે. 1 2 3 4 5 6, સોરી આમાં આપણે ભૂલ કરી છે. અહીંયા હજી એક સલ્ફર અહીંયા એટલે 8 થઈ ગયા. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8, એટલે ક્રાઉન જેવો આકાર છે એ સલ્ફરના અણુનો હોય છે, બરાબર છે. તો આ રીતે બિંદુ નિરૂપણ દ્વારા આપણે બંધારણ છે એ બનાવી શકીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વ્યવસ્થિત વાંચી અને તૈયાર કરજો, બરાબર. થેન્ક યુ.